Good morning. Today I'm going to introduce one another most potential variety identified from Tamil Nadu, Viluppuram district from a farmer. And this variety is being registered under PPVFRA, Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority, New Delhi, Ministry of Agriculture, Government of India, as per the PPVFRA Act 2001. This variety is early season variety with mid-March to April first week 90% of the fruits gets harvested, and around 5 to 10% of the fruits gets harvested in the month of June. And the variety's unique characteristics are as of now it is documented or measured till 40 bricks, and it's a gumless variety, and it has a very good exceptional shelf life of around 7 plus to 10 plus days, especially in the month of March at normal room temperature. The jackfruit stays good intact as it continues to be in the ripening cycle for around 7 plus days to 10 days. And at the most crispiest condition, when the fruit is cut for marketable stages, it's around 35 bricks, as analyzed and documented by various independent institutions like TNAU, as well as GKVK, University of Agriculture Sciences, Bangalore, Karnataka. And this is the last of the last fruit harvested in the mother tree in the month of June, last Saturday, and it's around 90 to 95% maturity, because when harvested the leaf which was present in the notch was still intact, greenish, so indeed indicated that the fruit is still at scope for maturity. And the variety is very easy to identify its maturity, because as the rind gets widened, when it prolongs or accelerates or continues into further maturity, and the black spots gets initiated, and as the spines gets widened, the blackish color, especially all around the spikes formation gets triggered. And the fully matured sample, it means like all around the fruit from top to bottom, it should be of the spikes should be widened like this, complete widening of the spikes, and blackish formation like this. The brownish formation of the spikes all around should be there throughout the jackfruit, and even from the mid, top, bottom. It's a very, very good sample, looks to be. And it's around 9.8 kg. It's a perfect oval shape, very, very appealing, consumer appealing size. The fruit is very, very appealing. And I will share the characteristics of this particular sample. And being early season variety, is very, very profitable and economical for farmers to cultivate such early season varieties, wherein it has a potential to cross 40 plus, and I believe that the maximum potential is yet to be assessed. So it might touch 45 also, I'm not sure. Most probably the data whatever I get as of now, it indicates that this variety has a potential to cross 45 or to reach 45 or to be near 45. தமிழக பலா விவசாயிகளுக்கு தமிழகத்திலேருந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து ஒரு விவசாயிகிட்டேருந்து கண்டறியப்பட்ட விவசாய ரகமாக PPVFRA, ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் ரைட்ஸ் அத்தாரிட்டி, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர், நியூ டெல்லி. அதில் ஃபார்மர்ஸ் ரைட் வெரைட்டியாக பதிவில் இருக்க வெரைட்டி. TNAO, GKVKO அவங்களோட 2 பேரோட அசஸ்மெண்ட்டில் இந்த வெரைட்டி ஒரு கிறிஸ்பியஸ்ட் ஸ்டேஜில் மார்க்கெட்டபிள் கண்டிஷனில் ஒரு தேங்காய் பதத்தில் கட் பண்ணாலும் ஒரு 35 பிரிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய வெரைட்டி. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இந்த வெரைட்டி அதிகபட்சம் இது வரைக்கும் அசஸ் பண்ணது 40 பிரிக்ஸு. ஸோ இந்த வெரைட்டி ஒரு 45 கிட்ட வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது, 45 தாண்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்க்குறேன் ஆஸ் ஆஃப் நோ டேட்டா வச்சு பார்க்குறப்போ. ஏன்னா இந்த பழம் மார்ச் மிட்லேருந்து ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக்லேயே 90% ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் அறுவடை ஆகிடும். ஒரு 10% ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் ஜூன் மிடில் அறுவடை ஆகும். ஸோ இந்த பழம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 90 or 95% மெச்சூரிட்டி. ஏன்னா காய் இறக்குறப்போ இங்கே இருந்த இலை பழுக்கலை. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இன்னும் முதிர்ச்சி இருக்குன்றது அடையாளம். அதே போல் இந்த பழம் என்னோட முதிர்ச்சி அடையாளம் கண்டுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இந்த பாரு எல்லா முள்ளுமே அப்படியே விரியும். ஒவ்வொரு முள்ளும் விரிஞ்சு அந்த முள்ளுக்கு சரௌண்டிங்கில் உள்ள அப்படியே ஃபுல் எல்லாமே ப்ரௌனிஷாக மாறும். அதே போல் ப்ரௌனிஷாக மாற இந்த சென்டரில் இருக்கிற முள் மாதிரி தெரியாது, ஃபுல்லாக ஃப்ளாட்டன் ஆகிடும். ஸோ இது போல் ப்ரௌனிஷ் பேச்சஸ்ஸு, இது போல் முள் விரியுது இந்த பழத்தோட மேல், சென்டரு, அடி
ஃபுல் எல்லாமே மாறணும். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இந்த பழம் வந்து 100% 99% மெச்சூரிட்டின்னு சொல்லலாம். பட் இந்த பழத்தில் வந்து இன்னும் ஸ்கோப் இருக்குது. ஏன்னா பாருங்க, இந்த மாதிரி ப்ரௌனிஷ், இந்த தோலை சுற்றி ஒரு ப்ரௌனிஷு இன்னும் நிறைய இடத்துல ஆகலை. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இது இன்னும் முத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த டேட்டா வெளியே வருது. ஸோ இந்த பழம் வந்து ஜூன் மிடில் அறுவடையான பழம், லாஸ்ட் சண்டே. ஸோ இந்த பழத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு ஷேர் பண்ணுறேன். ஆஸ் ஆஃப் நோ பார்க்குறப்போ இது கம்லெஸ் வெரைட்டி. ஆல்மோஸ்ட் கம் வந்து நெக்லிஜிபிள். ஈவன் மார்க்கெட்டபிள் கண்டிஷனில் அசஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு கிறிஸ்பியான தேங்காய் ஸ்டேஜில் அசஸ் இது கட் பண்ணி கொடுத்தாலும் அது 35 பிரிக்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ரகம். ஒரு வெரி வெரி ப்ராமிசிங் வெரைட்டி. ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி நெக்ஸ்ட் ஜூனில் வந்து இது ஃபார்மர்ஸ் வெரைட்டியாக ரிலீஸ் ஆகும், டிஎன்ஏயில், தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி மூலிமா. ஸோ இந்த வெரைட்டி வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஜிகேவிக்கில் அசஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு, மல்டிபிள் சாம்பிள்ஸு. அப்படி இருக்கப்போ இதனோட 35 பிரிக்ஸ் அரௌண்ட் கிறிஸ்பி ஸ்டேஜில் வந்து கொடுக்கக்கூடிய கேரண்டீட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உள்ள ஒரு ரகம். ரொம்ப ரொம்ப ப்ராமிசிங் வெரைட்டி. ஒரே நல்ல ஒரு கமர்ஷியல் அவுட்லுக், ஒரு யூனிஃபார்ம் ஷேப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி. எந்த ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்புமே இல்லாமல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி. இந்த பழத்தோட எடை வந்து 9.8 kg. ஸோ அர்லி சீசன் வெரைட்டி. மார்ச்லேருந்து ஏப்ரலில் பழங்கள் 90% பழங்கள் வந்து ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக்கில் செகண்ட் வீக்கில் முடிஞ்சிடும். மார்ச் மிடில் அறுவடைக்கு வரக்கூடிய பழங்கள். ஒரு ஜூன் மந்தில் ஒரு 5லேருந்து ஒரு 10% பழங்கள் வந்து ஜூன் மந்தில் 2வது பருவத்தில் காய்க்கக்கூடிய ரகம். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன். பை.